take one alkane CH4, the name is methane. Now from this CH4 you remove one hydrogen, you will get CH3 and the name will be methyl. You have already known about alkyl radicals before. So alkane, then remove one hydrogen and get alkyl, and it will be represented by the capital letter R. Alkyl radicals such as methyl, ethyl, propyl, butyl, etc. So methane, methyl. Now in place of this hydrogen which was removed, we have to add one halogen. Halogen atom, you know, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Any of these four halogens, if you add in place of this hydrogen, you will get CH3Cl. Suppose we have added here chlorine, and you will get it CH3Cl. The name will be chloromethane, because we have added one hydrogen, one halogen in place of hydrogen. So the name of the compound will now become haloalkanes or alkyl halides. So you see here what is written: add one halogen and get haloalkanes or alkyl halides. Since we have added chlorine, so the name will be chloromethane, or we can also write it as methyl chloride. See how the names are written: halo, chloro, alkane, methane, alkyl, methyl, halide, chloride. Compare these two. This type of name will be named as IUPAC name, and this is the common name. You have to know both types of naming, but IUPAC is the most standard one. Next, you can take ethane. Another example: ethane, CH3CH3. Remove one hydrogen, it will become ethyl. Then add one halogen. Suppose here we are adding bromine, so CH3CH2Br. Now this name will be bromoethane, because bromine is added to ethane, so bromoethane, like that. Chloro now becomes bromine, bromo. It was methane, one carbon, it is now two carbon, so ethane. So in common name it can be written as ethyl bromide. No need to write these arrow marks, but you can compare haloalkanes, alkyl halides, such that bromoethane and ethyl bromide, IUPAC and common name. Then we will take this one having 4 carbon atoms, so it will be butane. Butane. From butane we can remove one hydrogen from the corner, then we will get this type of compound. What will be this name? It will be named as butyl. We can also remove one hydrogen from middle. Suppose we remove one hydrogen from the second carbon. Now also we have removed one hydrogen. Remove one hydrogen. We can remove it from the corner also, from the middle also. So this will also be named as butyl. But methyl, ethyl. After that we have got propyl, then butyl. We have already learned in butyl there were secondary, tertiary, and normal butyl. See which hydrogen is removed. It is removed from the corner. That means this carbon is primary, or hydrogen removed is also primary. So we will name it as N-butyl. Here the hydrogen removed belongs to the secondary carbon, because both sides of this carbon there were 2 other carbons. So this is secondary hydrogen or secondary carbon. So this name will be sec-butyl. So in case of butane, it can be removed from the corner also, or from the middle also. So we will get 2 types of alkyl. One is N-butyl, another one is sec-butyl. Here in that place, if we add one halogen, suppose bromine, here in this place we have added one halogen, suppose bromine. Now what will be their names? This bromine is attached to the corner, and the chain is having 4 carbon atoms. So this will be the number 1, 2, 3, 4. Bromine is attached to number 1, hence 1 bromobutane, or from here we can write it as N-butyl bromide, the common name. Again here bromine is added to this chain of carbon, so we will start from the shortest side. 1, 2, 3, 4. Shortest means where the bromine will get at the earliest. So we have got here 3. If we have started from this side, then it will be named as 3. But since 2 comes before 3, so we will prefer this name. Hence 2 bromobutane, or from this sec-butyl we can write it here sec-butyl bromide. All these compounds, chloromethane, bromoethane, 1 bromobutane, 2 bromobutane, are examples of haloalkanes, because one halogen is attached after removing one hydrogen from an alkane. So we can say that we have to take one alkane, remove one hydrogen, add one halogen, and such type of compounds will be named as haloalkanes. Yaat choa carbon logot etia duta halogen lagi ase. Etu eta halogen chlorine aru etu eta halogen chlorine, aru ei chain daলত 3টা carbon ase, eta duta 3টা. Yak ami amar subidhar karone eneke ki lolu, kotharu eke hoy jay. Ei 3টা je asile carbon chain tu ami straight line ot aki lolu, tar pisot
ক্লৰিন এটা ওপৰত আঁকিলোঁ, এটা তলত আঁকিলোঁ। এনেকৈ থাকিলেও হ'ব, এনেকৈ থাকিলেও হ'ব, আমি সুবিধাৰ কাৰণে এইটো বনাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি চাম তিনিটা কাৰ্বন আছে, কোনটো ৱৰ্ড আহিব? প্ৰপ। ক্লৰিন আছে, আকৌ এটা ক্লৰিন আছে। সেই তিনিটা যে কাৰ্বন আছে নাম্বাৰিংবোৰ দি ল'ব লাগিব। কৰ্ণাৰ পৰাহে 1 2 3কৈ লিখিব পাৰিম। চ' এইটো কৰ্ণাৰত 1 দি দিলে কাৰ্বনটো, এইটো 2 নম্বৰ, এইটো 3 নম্বৰ। এতিয়া আমি দেখা পালোঁ 2 নম্বৰত ক্লৰিন, 2 নম্বৰত আৰু এটা ক্লৰিন লাগি আছে, মানে দুটা ক্লৰিন। চ' এই কম্পাউণ্ডটোৰ নাম কি হ'ব? 2,2, বিকজ 2 নম্বৰত ক্লৰিন লাগি আছে। তাৰপিছত ডাইক্ল'ৰ'প্ৰপেইন। প্ৰপেইন তিনিটা কাৰ্বনৰ কাৰণে, ক্ল'ৰ' বিকজ অফ ক্লৰিন। এই ডাই ৱৰ্ডটো কেলৈ আহিলে? দুটা আছে যে, সেইটো কাৰণে। আৰু সেই ক্লৰিনবোৰ ক'ত লাগি আছে? 2 নম্বৰ পজিশ্যনত লাগি আছে। চ' 2,2 ডাইক্ল'ৰ'প্ৰপেইন হ'ব। এতিয়া এইটোত চোৱা, একে প্ৰপেইনৰ পৰাই আহিছে তিনিটা কাৰ্বন থকা। এতিয়া ইয়াতো দুটা ক্লৰিন লাগি আছে, কিন্তু ইয়াত কি হৈছিলে? মাজৰ কাৰ্বনটোত ক্লৰিন দুটা লাগি আছিলে, ইয়াত কৰ্ণাৰত থকা কাৰ্বনত দুটা ক্লৰিন লাগি আছে। তো এতিয়া আমি কৰ্ণাৰৰ পৰা 1 2 3কৈ দিম নামটো। চ' 1ত দুটা ক্লৰিন লাগি আছে, চ' ইয়াৰ নামটো হ'ব 1,1 ডাইক্ল'ৰ'প্ৰপেইন। ইয়াত 2,2, ইয়াত 1,1। ডিফাৰেঞ্চবিলাক গম পাইছা? এতিয়া কথাটো হ'ল যে কি, দুটা হেলোজেন লাগি আছে, একেটা কাৰ্বনত লাগি আছে নেকি? একেটা কাৰ্বনতেই লাগি আছে। সেই মাজৰ কাৰ্বনত দুটা ক্লৰিন লাগি আছে, কৰ্ণাৰ কাৰ্বনটোত দুটা ক্লৰিন লাগি আছে। তো তেনেকৈ when both হেলোজেন, মানে ইয়াত ক্লৰিনৰ কথা কৈছে, অন দ্য ছেইম কাৰ্বন এটম, দেন ইট ইজ জেম ডাইহেলাইড। যদি দুটা হেলোজেন একেটা কাৰ্বনত লাগি থাকে, তেতিয়াহ'লে তাৰ নামটো নহয় জেম বুলি পঢ়ে, ডাই বিকজ অফ দুটা। অৰ ইয়াৰ নামটো এনেকৈও ক'ব পাৰি এলকাইলিডিন ডাইহেলাইড। জেম ডাইহেলাইড বুলিও পঢ়ে আৰু এলকাইলিডিন ডাইহেলাইড বুলিও ইয়াৰ নামটো আমি ক'ব পাৰোঁ। এইটো হৈছিলে IUPAC নেম, আৰু ইয়াত হৈছে কমন নেম। কমন নেমটো কেনেকৈ আহিলে চোৱা, আইচ'প্ৰপাইলিডিন ডাইক্লৰাইড। আইচ'প্ৰপাইল আমি আগতে শিকিছোঁ কেনেকৈ লিখে। তিনিটা থাকিলে প্ৰপেইন আছিলে, হাইড্ৰজেন ৰিমুভ কৰি ক্লৰিন ভৰাই দিছে ন। তো হাইড্ৰজেন ৰিমুভ কৰিছে ক'ৰ পৰা? এই মাজৰ পৰা। তো তেনেকুৱাটোত নামটো আছিলে কি? আইচ'প্ৰপাইল। তাৰপিছত এই পিছফালে নহয় IDENE নামটো দিয়ে কেতিয়া? যদি একেটা কাৰ্বনতে ডাবল হেলোজেন থাকে তেতিয়া। তাৰপিছত ডাইক্লৰাইডটো দিলে গম পালে ক্লৰিনৰ কাৰণে। তো এইটো হৈছে IUPAC নেম। এতিয়া ইয়াৰ নামটো কি হ'ব? চিম্পলি প্ৰপাইলিডিন ডাইক্লৰাইড। ইয়াত কোনো আইচ' ৱৰ্ডটো দিয়া নাই, কেলৈ? ইয়াত যোনবোৰ হাইড্ৰজেন ৰিমুভ কৰি ক্লৰিন ভৰালে সেইটো কৰ্ণাৰত, মানে প্ৰাইমেৰী কাৰ্বন এটমত হৈছে। চ' তেতিয়া এইটো নৰ্মেল টাইপৰ নৰ্মেল টাইপৰ এলকাইলিডিকেল আছিলে। চ' ইয়াৰ নামটো হ'ব প্ৰপাইলিডিন ডাইক্লৰাইড। এই নামবোৰ ক'ৰ পৰা আহিছে? এই পিছফালে IDENE লগাব লাগে নহয়, এইটো নামৰ কাৰণে আহিছে। নেক্সট আমি এইফালে চাওঁ, ইয়াতো একে কাৰ্বন তিনিটা লৈ লৈছে, কিন্তু দুটা যে ক্লৰিন এড হৈছিলে, দুটা যে হেলোজেন এড হৈছিলে, একেটা কাৰ্বনত লাগি থকা নাই, ওচৰা ওচৰিকৈ থকা দুটা বেলেগ কাৰ্বনত লাগিছে। চ' ইয়াত দেখা পালোঁ সেইটো 1 নম্বৰ, সেইটো 2 নম্বৰ, এইটো 3 নম্বৰ। তো কাৰ্বন চেইন আছিলে 1 2 আৰু 3 নাম দি ল'লে। এটা ক্লৰিন 1ত লাগি আছে, বেলেগ এটা ক্লৰিন 2ত লাগি আছে। এইফালে কি হৈছিলে? ছেইম দুইটাই দুটা লাগি আছিলে। ইয়াত 1তে দুটা ক্লৰিন লাগি আছিলে, কিন্তু ইয়াত কি হ'ল? একেটাতে লাগি থকা নাই, এটা 1ত এটা 2ত। চ' তেনেকুৱাটো নাম হ'ব 1,2, বাকীখিনিকে ডাইক্ল'ৰ'প্ৰপেইন। এতিয়া এনেকুৱা টাইপত থাকিলে কি বুলি কৈছে? when both হেলোজেন এটম অন এডজেচেণ্ট কাৰ্বন এটম, এডজেচেণ্ট মানে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা দুটা, অন এডজেচেণ্ট কাৰ্বন এটম, দেন ইট ইজ কল্ড ভিচ, VIC, ভিচিনেল বা ভিচ বুলি নাম দিয়ে, বা তাৰ নামটো চিম্পলি এলকাইলিন ডাইহেলাইড বুলি কয়। এইটো হৈছে IUPAC নেম। কমন নেমটো লিখিবলৈ হ'লে এনেকৈ আমি লিখিব পাৰিম এলকাইলিন। ইয়াত আকৌ এলকাইলিডিন DENE এটা আছে, ইয়াত সেই ডি ৱৰ্ডটো নাই। এলকাইলিডিন কেতিয়া কৈছে? যদি ছেইম কাৰ্বনত দুটা হেলোজেন লাগি থাকে। চিম্পলি এলকাইলিন কেতিয়া ক'ব? যদি ওচৰা ওচৰিকৈ থকা দুটা কাৰ্বনত হেলোজেন এটম লাগি থাকে। চ' তিনিটা কাৰ্বন থকাৰ কাৰণে প্ৰপাইলিন ৱৰ্ডটো আহি গ'ল, আৰু ডাইক্লৰাইড আহিলে বিকজ অফ 2 ক্লৰিন এটমছ। ডিফাৰেঞ্চটো দেখা পালানে? ইয়াতো প্ৰপেইন তিনিটা কাৰ্বন, ইয়াতো প্ৰপেইন তিনিটা কাৰ্বন, ইয়াতো প্ৰপেইন তিনিটা কাৰ্বন, কিন্তু হেলোজেন ছেইম জেগাত আছিলে। সেইকাৰণে ইয়াত আমি নাম দিছিলোঁ কি? ছেইম 2 আৰু পিছফালে DENE আৰু DENE। আৰু ছেইমত থাকিলে জেম, এইবিলাক কেনেকুৱা হয়? জেমিনেল ডাইহেলাইড। ইয়াত কি হৈছে? হেলোজেনবোৰ বেলেগ ঠাইত এড হৈছে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা দুটা কাৰ্বনত। চ' এইটো এটা এক্সাম্পল অফ VIC, ভিচ। মিথেন CH4, তাৰ পৰা এটা হাইড্ৰজেন ৰিমুভ কৰি পিনে আমি ক্লৰিন ভৰাই দিছোঁ। চ' নামটো হৈ গ'ল ক্ল'ৰ'মিথেন। এতিয়া আৰু এটা হাইড্ৰজেন আঁতৰাই পিনি দুটা ক্লৰিন আনি দিছোঁ ইয়াত, তেতিয়া হৈ যাব ডাইক্ল'ৰ'মিথেন। এতিয়া তিনিটা ক্লৰিন যদি থাকে, মানে তিনিটা হেলোজেন, তেতিয়াহ'লে হ'ব ট্ৰাইক্ল'ৰ'মিথেন। আৰু যদি চাৰিফালে 4টা ক্লৰিন থাকে, 4টা হেলোজেন থাকে, তেতিয়াহ'লে টেট্ৰা ৱৰ্ডটো আহিব। চ' এটা থাকিলে মনো, দুটা থাকিলে ডাই, তিনিটা থাকিলে ট্ৰাই, আৰু 4টা থাকিলে টেট্ৰা। হেলোএলকেনছবিলাকৰ আমাৰ অৰ্গেনিকত বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। তেনেকৈ এটা নাম চাবা তোমালোকে, কাৰ্বন আৰু তিনিফালে 3টা ক্লৰিন, 3টা হেলোজেন থকা যোনটো আমাৰ হেলোএলকেন আছিলে, তাৰ নামটো কি আছিলে? ট্ৰাইক্ল'ৰ'মিথেন। 3টা আছে কাৰণে ট্ৰাই। এইটোকে আমি কম্পেক্ট ফৰ্মত তেনেকৈ লিখিব পাৰিম CHCl3। CHCl3 দেখা পালা? Cl 3টা আছিলে, CHCl3। ইয়াৰ যোনটো কমন নেম হয় সেইটো হৈছে ক্ল'ৰ'ফৰ্ম। আৰু তোমালোকে জানা যে ক্ল'ৰ'ফৰ্মৰ ইউজ ক'ত হয়? চ'
চ' ক্ল'ৰ'ফৰ্ম ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড তাৰপিছত ক্ল'ৰিন যদি নাথাকে বেলেগ বেলেগ যদি হেল'জেন্স থাকে ধৰি লোৱা ক্ল'ৰিনৰ ঠাইত ফ্ল'ৰিনো থাকিব পাৰে তিনিটা তেতিয়াহ'লে তাৰ নামটো হৈ যাব ফ্ল'ৰ'ফৰ্ম তাৰপিছত এইটোতো ক্ল'ৰ'ফৰ্ম হয়েই এনেকৈ থাকিলে ব্ৰম'ফৰ্ম হ'ব পাৰে আৰু আয়ডিন থাকিলে আয়'ড'ফৰ্ম এই চাৰিটা কম্পাউণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু নামবোৰ চোৱা চি থাকিব এইচ থাকিব আৰু হেল'জেন তিনিটা থাকিব তেনেকুৱাবিলাকত পিছফালে FORM ফৰ্মতটো ইউজ হৈছে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্টটো হৈছে আমাৰ ক্ল'ৰ'ফৰ্ম এই এক্সাম্পলটো প্ৰপেনৰ হয় দিছ ওৱান ইজ প্ৰপেইন এতিয়া যিমানবোৰ হাইড্ৰজেন আছিলে চবতে যদি আমি এটা এটাকৈ হেল'জেন দি ৰিপ্লেচ কৰি দিওঁ হাইড্ৰজেনবোৰ গুচাই দিলে চাপ'জ এটা হেল'জেন সোমাই গ'লে কি সোমাই গৈছে F তো গোটেইবিলাক যিমান হাইড্ৰজেন আছিলে চবৰ ঠাইত এতিয়া ফ্ল'ৰিন আহি গ'ল চ' তেনেকুৱা নামটোত আমি কি ৱৰ্ড ইউজ কৰোঁ পাৰ কেতিয়া ইউজ কৰিছোঁ অল হাইড্ৰজেন ৰিপ্লেচড দেন ইউজ ৱৰ্ড পাৰ যদি এলকেনত থকা গোটেইবোৰ হাইড্ৰজেন ৰিপ্লেচ কৰি পিনি হেল'জেন ভৰাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ঠাইত আমি পাৰ ৱৰ্ডটো ইউজ কৰোঁ তো ইয়াত দেখা পালোঁ এটাও হাইড্ৰজেন নাই গোটেইবোৰ ফ্ল'ৰিন আহি গ'ল চ' পাৰ ফ্ল'ৰ তিনিটা কাৰ্বন থকাৰ কাৰণে প্ৰপেইন চ' ইয়াৰ IUPAC নেমটো কি হ'ব অক্টা ফ্ল'ৰ'প্ৰপেইন হোৱাই অক্টা বিকজ 8টা ফ্ল'ৰিন আছে